वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चवर शतर तख्तां दे मालक गुरता गति ते सुभाईमान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निੱਘੀ गोद विच बड़े ही सत्कार सहित शाम दे दीवाना अंदर संगत रूप विच आप जी जुड़ बैठे हो। आओ इस समय नूं सफला बनाइए। गुर इतिहास के पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों रसदा अन्न ते अनाज लेके साधुआं दे मुखी महंत संत रेण दे सन्मुख आए। महंत जी ने आख्या, बच्चियों तुसी चले जाओ। गुरु साहब नमस्कार करके बाहर आ गए। सतगुरां दे आउण तो बाद जिन्ने भी तपस्वी साधु सी अपने महंत नूं आके पुछदे ने, गुरुदेव एक ते उन्हां बच्चियां ने सानू अणगिणत दिनां दी रसद लिया के दिती है ते तुसीं बैठण नूं भी नहीं किहा। कारण की है? महापुरख संत रेन आखण लगे, भाई उन्हां बच्चियां दे चेहरे दा जलाल साथों झल्लिया नहीं सी जांदा। वो कोई आप परमेश्वर पार ब्रह्म परमात्मा इस धरती ते मनुखा शरीर धारण करके आए ने। जदों मेरे तो तैश नहीं झलिया गया ते मैं तां आखिया तुसीं चले जाओ। चलदे चलदे सतगुर जी राय भोई दी तलवटी हो गए। भाई बाला जी कहते मैनू पातशाह आखण लगे, बालिया आपां ते गलत काम कर लिया, पिता कोल मार बड़ी पैनी है, तू मेरा साथी है, मेरा सज्जन है। मैं क्या पातशाह पैसे खर्चण तो पहला मैं आखिया सी तुसी गलत कर रहे हो, पर मैं तुहाडा भी वचन नहीं मोड़ सकिया। कीतियां तुसी ने भुगतोगी भी तुसी, मैं विच नहीं हां, मेरी मन्नी ही करदा है तुसी। गुरु नानक पातशाह रस्ते च बह के कहंदे, बालिया फिर मित्र नहीं। मैं क्या महाराज मित्र हां पर छतरां दा नहीं। मित्र हां हसन खेडण दा, समझण समझाउण दा। कीते कर्म तुसी ने तुहाडे कीते, मैं किदां भुगत लाई, किहड़ी मित्रता। गुरु साहब कहंदे, बालिया हिस्सा ते फिर बराबर होना। मैं स्पष्ट आखिया, महाराज तुहानू पता है तुहाडे पिता जी किन्ने गुस्से वाले ने, तुसी एक उन्हां दी नहीं मन्नी, पुट्ठा काम करके चले हो। मैनू ते अपना खतरा, मेरा की बनूगा। रस्ते चलते चलते सतगुर कई थां ते बैठे। भाई बाला जी कहते, महाराज मेरे मन विच बड़ा खौफ सी, बड़ा डर सी, पर गुरु साहब ने मैनू इन्ना डरा दिता, धरती ते मेरे पैर नहीं सी लगदे। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ सुरत करके चलिए उस पावन धरती ते। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पुन मैं हूँ आयस अनुसारी, तब पित भेजियो दास विचारी। ये पावन कथा नूं भाई बाला जी गुरु अंगद देव साहिब सतगुरां दे दरबार विच खडूर साहिब दी धरती ते सुना रहे हैं।
ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਜਣਾ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਖੇਡੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਡਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਲਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ, ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਮਮ ਪਰ ਠਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਤੁਮਰੋ ਜਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਏ। ਅੱਜ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਏ ਸੀ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ, ਗਏ ਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਟੀ ਗਿਨਤ ਬੋਲਤ ਬਚ ਦੋ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਧੀਮੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਡਰ ਸਾਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਪਿਤਾ ਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਖੜ ਗਏ, ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਮਰਦ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਲਿਆ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਧੜਕੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਧੜਕ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਦੂਰੋਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਹੋ ਤੋ ਚਲਿਆਓ ਨਿਜ ਸਦਨਾ, ਪੁਰਨਾ ਪਰਵੇਸ਼ੀ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਸਤਾਵੇ ਨਾ ਸਤਾਵੇ ਪਿਆਸ। ਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ ਡਰ, ਆ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਕਾਹਦਾ? ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸੱਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਿਆ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜੇ ਪੱਕਾ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਘਰੇ ਨਾ ਦਸੀਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਲਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਜਦ ਖੁੰਡਾ ਫਿਰਨਾ ਡਾਂਗ ਫਿਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਥਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ। ਮਰਦ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ।
ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਚੋਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਰਾਵੇ। ਜਿਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲੀ ਚੋਂ ਵੀ ਖੌਫ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ ਕਿਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰਦ। ਗੁੰਡ ਚਰਚਾ ਹੈ ਗਲੀ ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਵੜਿਆ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ 4G ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4G ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਸਕੇਪ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਨੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਟ ਦਾ ਮਗਰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੱਤ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਿਤਾ ਚੰਦਰਭਾਨ ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਈਏ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਡਰ ਖੌਫ ਜਿਹੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਵਾਨਾ ਏਦਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਲਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਗਤ, ਸਾਥੋਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਝੂਠ ਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਏਡਾ ਪੂਰਾ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੜਦੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ ਵੀ 20 ਦੇ 40 ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਡਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੁਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਛੱਪੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਤਾਲ ਜਲਹੀਨ ਜਦੂਰੀ, ਤਹਿ ਬੈਸੇ ਬੈਸਖ ਜਨਰੂਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਲੇ ਦੇ ਬੇਰ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੇਰ ਝਾੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੋਭੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ 420 ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਅੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਖੁਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਗੱਲ। ਬਚਪਨ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਏ। ਸੁਣਿਓ ਜਬ ਹੈ ਆਇਓ ਘਰ ਬਾਲਾ, ਪਇਓ ਹੋਲ ਕਾਲੂ ਟਟਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਏ ਦੋਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਆਏ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਘਰੇ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨੇ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਾਸ ਪਠਾਈ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਰੂਰ ਬਿਲੋਕਤ ਬਚਨ ਆਲਾਇਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਦੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਝੰਬ ਝਾੜ ਹੋਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁੱਟਣਗੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਆਪਣਾ ਢਾਊ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈਗੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ, ਸਰੀਰ ਕੰਬੇ, ਮਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਜਾਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਰਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਯਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੋ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਕਹਾਂ ਕਾਰ ਖਿਕ ਨਾਨਕ ਕਹੇਵਾ, ਤਜਿਓ ਸੰਗ ਕਿਉਂ ਪਾਛੇ ਰਹੇਵਾ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਾਰਖਿਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਤਲਬ 20 ਰਜਤ ਪਣ ਜਿਹਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ। 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਮੈਂ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ।
मैं डर गया, हथ जोड़े। मैं कहा जी मैनू नहीं पता नानक किथे। कहते बालिया झूठ बोलना, मेरा पुੱਤ दस किथे है, की कमाया, की खटिया, की तुसी गवाया है। बन जियो बनज किदों तुम नाही, बिन जिग जुदगर निज कर माही। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਵਪੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਰੋੜੇ ਆਏ, ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਗਾਹ ਨਾ ਜਿਉਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਲਾਪਤਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲਦਾ ਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਚੱਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਇਹ ਨਗਰੀ ਮਿਹ ਤਿਹ ਕੋ ਛੋਰਾ, ਰੂਠ ਰਹਿਓ ਕਿਉਂ ਤੈ ਨਾ ਬਹੋਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਰੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਮਮਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੋਟੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੋਟੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਬਾਲੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਖਬਰਦਾਰ, ਅੱਜ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੂੰ ਭੱਲੇ ਚ। ਅੱਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁਛ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਹੱਸ ਵਸ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੀ, ਜਸ ਬਿਦ ਬਿਤੀ ਬਤਾਈ ਜਾਚੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਯਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਵਾਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮਾਰੂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਵਾਦਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਟੀ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਅੱਗੇ ਭੂਤਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੱਸੇਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਨਨ ਮੈਂ ਹੁਸੇ ਫਕੀਰਾ, ਚਲੇ ਜਾਤ ਬੈਸੋ ਤਿੰਨ ਤੀਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਜਦ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੂੜਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਰੁੱਖ ਤੇ, ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿੱਧ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਦਮ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ, ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀਏ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਛਕ ਪਰਸ ਪਰ ਬੋਲਣ ਕੀ ਨਾ,
ਭੋਜਨ ਹਿਤ ਤਿਨ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨਾ ਮੰਗਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਸਵੀਕਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਨੀ। ਜਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਟਾ ਕੇ ਆਓ 20 ਰੁਪਏ, ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘੋੜਾ ਏ, ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਉਮਰ ਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆਂਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਾਧ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਰਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ CID ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਡਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਆਪਾਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਿਆਣਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਚ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 40-40 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਕਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਰਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਲੁਕ ਕੇ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਯਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਘੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 20 ਰੁਪਏ ਗਏ, ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਆ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਾਈ 20,000 ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਖਾਤੇ ਚੋਂ, ਬਸ ਫਿਰ PGI ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਖ ਦੋ ਤੇਰੇ ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੇਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਚ ਭਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਭਰਮਾਏ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਘਰੇ ਹੋਇਆ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 1 ਕੌਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੇਫ ਹੋ ਜੇ। ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਖਾਓ ਪੀਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਟਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ,
ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੌਣ ਦੇਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਟੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸੋਟੀ ਜੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤ ਆਇਸ ਜੈਸੀ, ਭਲੇ ਬਣ ਜੇ ਕੀਨੀ ਤੈਸੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇ ਖੋਜ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਦੱਸ ਦਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਜੀ ਕਰ ਦਰਬ ਕਰਨ ਮੁਰਿਆਈ, ਨਗਰ ਵਹਿਰ ਬੈਸੀ ਕਿਸ ਥਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ 20 ਦੇ 20 ਲਾਇਆ ਏ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ 2 4 5 7 ਤੇ ਬਚਾਏ ਹੋਣੇ। 10 ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਤਾ ਹੋਣਾ, 15 ਦਾ ਛਕਾਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? 20 30 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਰਾਜਗੀ ਦਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਡੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਸਦਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਹੀਰੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਤੁਮ ਤੀ ਡਰ ਧਰ ਕੇ, ਸਦਨ ਨ ਆਏ ਇਹ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵਾਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਲਾਲ? ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸ ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਬੁਰ, ਪਸਤ ਕ੍ਰਿਤ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਜੋਰਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਲੈ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਭੱਜ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਰਸ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। 20 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਤੇ 20 ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਮੇਰਾ 20 ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਏ। ਕਹੇ ਕਿ ਮੁਝ ਕੋ ਦਿਓ ਬਤਾਈ, ਚਲੋ ਸੰਗ ਬੈਸਿਓ ਜੇ ਥਾਈ। ਇਹਨੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਚੱਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ।
कहते जो दाबा जा मारिया मैं फिर पिछे पिछे चल पे भी जे कुछ कहणगे मैं अपने मित्र नूं बचा ही लऊंगा, प्यार ते हैगा। कहते जो मैं नाल नाल चलिया नौकर पिछे भज लिया। गुरु साहब नूं प्यार बहुत करदे सी, गुरु घर दे नौकर भज लए पिछे ते मां तृप्ता नूं चिंता पै गई। अपनी धी नूं आखण लगी धीए पता नहीं अज मेरे पुੱਤ ते की बीतनी, आखो सतनाम। इन्ना कह के मां रो पई, भुब्बा निकल गई। पता नहीं अज मेरे नाल नाल की कुछ होना है। मुख ते बोलत गिरा कठोरा, ले मुझ संग चलियो तिने ओरा। मैं मासूमा जिहा वांग सतगुਰਾਂ ਦੇ पिता जी ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ। ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲੋੜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੀ ਹੋਊ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਸਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਸਮੁਖ ਬੜੇ ਆ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਲਏ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਵੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਨਿਆਏ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਘਰੇ ਆਇਆ ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 32 ਗੁਣ ਨੇ, ਲਿਆ ਓਏ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਬਾਹਰ। ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ 32 ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 20 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵਾਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਛਤਰ ਚਲਾਊਗਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਮਾਤ ਸਭ ਧਨ ਕੀ ਗਾਥਾ, ਖੋਜ ਨਗਰ ਕਾਲੂ ਰਿਸ ਸਾਥਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਵੀ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਬਸ ਧਨ ਪਿਆਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਨਰਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੋਏ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਛਡਾਵਾਂ? ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਛਡਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 5-7 ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੱਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਮਾਰਤਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਲੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪੜ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਲਿਆ ਵਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੇ ਜੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੇ ਪਏ ਸੀ, ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਜ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਲੰਘਦੀ ਲੰਘਾ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੂਈ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਰ ਜਾ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਗੱਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਪਏ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ?
ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਚੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਲਾੜ ਲੜਾਉਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਲਿਆ ਦੱਸ। ਮਰਦ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੈਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ। ਤੁਰਤ ਤਬੈ ਤਨ ਜਾ ਕੋ ਭੀਜਾ, ਪਾਤਰਿਸ ਤੋ ਉਠ ਧਰਕ ਕਰੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧੀ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਗਾਵ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਕਿਹਦਾ ਫਿਰ? ਤੇ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਦੌੜੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੂਟ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ, ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੋਰੋ ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਬਠਾਇਓ, ਹਿਤ ਬਲੋਕ ਨੇ ਲੋਕ ਸਦਾਏ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਆਈ, ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਜਾ ਭੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਲਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਲੈਗ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਨੌਕਰ ਤੁਲਸਾ, ਸਭ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੇ ਦੇ ਮਾਦਰੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਏ। ਬਹਿਰ ਜਾਏ ਪਿਖ ਜਲ ਬਿਨ ਤਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਨੀਵ ਸੁਥਾਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਰਦ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਜੇ ਕੰਮ। ਵੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਬੀਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੀਤਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਹ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਤਲਾਬ 'ਚ। ਬਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਝਲਕਦਾ ਸੀ, ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਝਲਕਦਾ ਏ। ਅਵਲੋਕਿਓ ਕਾਲੋ ਜਿਹ ਕਾਲਾ,
ਬੋਲਤ ਭਾ ਦੁਰਬਚਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਓ ਭਾ ਦੁਰਬਚਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਵਿਸਾਲ ਵੱਡੇ ਦੁਰ ਕਹੀਏ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਕਹੀਏ ਬੋਲ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬੋਲਿਆ। ਚੋਜ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਰਬਾਦ ਹੈ, ਮਰਦ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਏ ਆ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਛਾਂ, ਕਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ, ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਵਸਾ ਦੇਣੀ, ਕਦੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤ ਚਰਾ ਦੇਣੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਖੱਟੂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਡਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਚੋਦਰੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰਕ ਬਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਚੋਜਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਚੋਜ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੰਬ ਗਏ ਨਾ, ਡਰ ਗਏ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਹ ਕਰ ਬੂਝਤ ਜਿਸ ਕਰ ਭਾਰੀ, ਕਹਾਂ ਕਾਰ ਖਿਕ ਸਦਨ ਉਜਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇਠਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਏ ਆ, ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡਰ ਲੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜਿਆ, ਕਰ ਵੇਖ, ਉੱਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵੇਖ। ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਨੀਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਦਬਕਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ। ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਮਾਨੀ ਵੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਖਦੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 20 ਦੇ 40 ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 20 ਮੋੜ। ਕਾਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 20 ਰੁਪਏ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਏ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।